तेलंगाना में ऑटो ड्राइवरों की मुजव्वजा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल एंड वक्त पर टल गई। कल यानी 23 अगस्त को ऑटो यूनियन ऐलान किया था कि वाले मुतालबात की मंजूरी के लिए इतवार की निस्फ शब से रियासत भर में ऑटो सर्विस बंद करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की जाएगी। ताहम हड़ताल होने से चंद घंटे कबल रियासती हुकूमत और ऑटो यूनियनों के दरमियान मुज़ाकरात कायम हो गए, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। इतवार की रात रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों के साथ ऑटो यूनियनों के नुमाइंदों से बातचीत की। हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों की कई मुतालबात पर मुस्बित रवैया अख्तियार करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। सबसे अहम बात यह है कि ऑटो के किरायों में इजाफे पर हुकूमत ने उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया है। ऑटो के किरायों में साल 2012 के बाद से इजाफा नहीं हुआ। ताहम नए किरायों का फैसला मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स से रिपोर्ट हासिल करने के बाद किया जाएगा और इसके बाद सरकारी अहकाम जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ओला और उबर की तर्ज पर अपना एक एग्रीगेटर ऐप शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक IT महकमा इस सिलसिले में इक़दाम करेगा ताकि ऑटो ड्राइवरों को एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। वजीर पूनम प्रभाकर ने यह भी वाज़ेह किया है कि रैपिडो, ओला और उबर के जरिए मुसाफिरों को ले जाने वाली बाइक टैक्सियों के लिए येलो नंबर प्लेट लाजमी बनाने पर हुकूमत गौर कर रही है। वहीं TGSRTC की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की इत्तलात को वजीर ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है और यह महज गलत मुहिम है। ऑटो ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड कायम करने पर हुकूमत ने इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में 21 सितंबर को लेबर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ऑटो यूनियनों के नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें मजीद इक़दाम और तरीक़ेकार पर बातचीत की जाएगी। इस तरह इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपए की माली इमदाद देने के मामले पर भी हुकूमत मुस्बित फैसला लेने का इरादा रखती है। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत की माली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को काबीना में ज़ेर बहस लाया जाएगा और मुस्बित फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने पुराने डीजल और पेट्रोल ऑटोस को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए भी माली मदद का ऐलान किया है। हैदराबाद के क्यूर इलाके में पुराने ऑटोस की रिट्रोफिटिंग के लिए फी ऑटो 1,50,000 रुपए तक की मदद फराहम की जाएगी, जबकि नए इलेक्ट्रिक ऑटोस की खरीदारी के लिए सब्सिडी देने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। यानी फिलहाल ऑटो मुसाफिरों के लिए राहत की खबर है कि मुजव्वजा हड़ताल वापस ले ली गई है और ऑटो सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी, जबकि किरायों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात पर हुकूमत ने इक़दाम का यकीन दिलाया है। నేను రవాణా శాఖ మంత్రిని తెలంగాణలో ఆటో కార్మికులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. నేను ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో లేను అవునా కాబట్టి నేను ఆ సంఘాలకు నేరుగా వ్యక్తిగతంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్టే భావించండి. నేను రవాణా శాఖ మంత్రిగా RTC కార్మికులకు కూడా ఇష్యూ వస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్పినా పరిష్కారం చేస్తా అని చెప్పినాం, పరిష్కారం చేసినాం. ఇవాళ RTCకి సంబంధించి గుర్తింపు ఎన్నికలు విలీన ప్రక్రియ అంతా కూడా వాళ్ళ మిగతా అంశాలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయి. ఆటో కార్మికులకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళు న్యాయమైన కోరికలు కోరుతారో 2012 నుంచి మీటర్ ఛార్జీలు పెంచలేదని తప్పకుండా దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఆ ఆటో ఛార్జీలు పెంచడానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీ నివేదికకు అనుగుణంగా మీ ప్రతినిధులు వెళ్లి వాళ్ళను కలిసి మీ యొక్క ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో డీజిల్ రేటు పెరిగినా, వాహనం రేటు పెరిగినా అటువంటి అన్ని అంశాలను వివరించండి. ఉత్తర శాఖ అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతో అందరితో కలిపి ఒక కమిటీ వేస్తాం. తొందరలోనే ఆ కమిటీ వేసి ఆ యొక్క 2012 తర్వాత పెరగనటువంటి ఛార్జీలను పెంచుతాం ఎంత అనేటువంటిది మనం సమిష్టిగా నిర్ణయం చేద్దామనే మాట మనం చేస్తాం. రెండవది సంక్షేమ బోర్డు అడుగుతా ఉన్నారు. లేబర్ సంక్షేమ బోర్డు కావాలంటే కార్మికుల పక్షాన సెస్ వసూలు కావాల్సి వస్తుంది. దానికి కూడా నేను అన్ని సంఘాలను కోరినా సంక్షేమ బోర్డు వేయడానికి కూడా కేబినెట్ అనుమతి ఇచ్చింది. దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు చేసుకోవడమే కాబట్టి ఆ సంక్షేమ బోర్డు కూడా వేస్తామనేటువంటి మాట నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతాను. ఇది కాక ఆటో కార్మికుల సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర అంత ఆర్థికంగా ఉండదని హైదరాబాద్ లో 1,50,000 రూపాయలతోటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆటోలు కొనుక్కోవడానికి కానీ లేదా ఈవీ ఆటోలుగా రెట్రోఫిట్మెంట్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ఆటోలు లేకుండా ఉండడం కొరకు వాటిని ఈ విధంగా మారుస్తా ఉన్నాం. అది కాక స్క్రాప్ చేసుకుంటే కూడా కొత్త ఆటో కొనుక్కోవడానికి సహకారం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ విధంగా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ కూడా డీజిల్, పెట్రోల్, గ్యాస్ ఆటోలు ఉండొద్దని, ఈవీకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆర్థిక స్తోమత ఉండదని 1,50,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడైనా సరే ఆటో కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడింది. మేము ఎన్నికల్లో చెప్పిన వాగ్దానం ప్రకారంగా మీరు 12,000 రూపాయలకు సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం. ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నది. మీ అందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సరఫరాకు సంబంధించి కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు మీ జీవితాల్లో కూడా
న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా చేయాలి, మీకు ఏ విధంగా లాభం చేయాలనే ఆలోచన కొద్దీ తప్పకుండా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇళ్లు కడతా ఉన్నాం. ఇటు ఆర్టీసీ కార్మికులతో పాటుగా ఆటో కార్మికులు కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకుని వాళ్లకు అంత పెద్ద విలువైన స్థలాల్లో కట్టే ఇళ్లకు అర్హులు కావచ్చని మేము కోరినాం. ఈ విధంగా అన్ని రకాల వాళ్ళకు 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తా ఉన్నాం, ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కలిగిస్తా ఉన్నాం, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు పోయేది అట్లా రకరకాలుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, రేషన్ కార్డులు ఇస్తా ఉన్నాం, సన్నబియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం. ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి అంశాల్లో కూడా మీ పట్ల ప్రభుత్వానికి వివక్ష లేదు. ఈ ప్రభుత్వం పక్షాన రవాణా శాఖ మంత్రిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, సమ్మె ద్వారా ప్రజలను ఇబ్బంది కలిగేసేటువంటి ప్రయత్నం వద్దు. మీరు తప్పకుండా మీకు కావలసినటువంటి రెట్రోఫిట్ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఆటోలు చేయడానికో 1,50,000 ప్రతి ఆటోకు మా ప్రభుత్వం సహకారం చేస్తా ఉంది. అదేవిధంగా 2012 తర్వాత పెరిగినటువంటి రేట్లను పెంచడానికి కమిటీ వేసి పెంచుతాం. ఎంత అనేది మనందరం కూడా కలిసి నిర్ణయం తీసుకుందాం. దాంతో పాటుగా సంక్షేమ బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. దానికి కూడా విధి విధానాలు నిర్ణయం చేసుకుందాం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా నేను హైదరాబాద్ లేని ఇక్కడి నుంచే మీ అందరికీ విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి సమ్మె అనేటువంటిది సమస్యకు పరిష్కారం కాదు, ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. నా మాటను విజ్ఞప్తి తీసుకొని అధికారికంగా ఇట్లా పూర్తిగా డైరెక్ట్ గా నేను రికార్డులో చెప్తా ఉన్నా. కాబట్టి నాది ఇదే విజ్ఞాపనగా తీసుకొని సమ్మెను నివారించమని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।